7번째 강의에 돌아오신 여러분들 모두 환영합니다. 자, 이번 시간에는 37쪽을 나가보도록 하겠습니다. 자, 새로운 페이지에 왔으니까 우리 뭐 해야 되죠? 네, 한번 본문 한번 들어봐야 되죠? 네, 영어 듣기 평가가 6월로 미뤄져서 듣기 안 해도 돼 라고 생각하시는 분은 없겠지만 있으시다면은 그렇게 생각 안 하셨으면 좋을 것 같아요. 왜냐면은 듣기라는 거는 언어에서 제일 기초적인 것이기 때문에 모두가 다 중요하지만 듣기라는 게 정말 기초적인 것이기 때문에 듣기를 잘해야 되니까 여러분들 한번 본문 제가 읽는 거 같이 눈으로 따라 읽으시거나 아니면은 소리내어 소리내어 읽는 건 더 좋겠죠? 네, 그러면 좋은데 당연히 이 슬라이드는 움직이지 않습니다. 그래서 여러분들 뽑으셨거나 아니면은 직접 따라 써본 본문을 눈으로 아니면은 입으로 같이 읽어주시면 감사할 것 같습니다. 자, 그럼 시작해 보도록 하겠습니다. Even though many people know that these analogies are not based on science, the expressions do not easily disappear in the language. In fact, partly due to these expressions, some people still hold the belief that crocodiles weep and bees always fly straight to their destination. Sometimes the meaning of analogies may not be obvious. For instance, what comes to mind when you hear the phrase white elephant or black sheep? Most people hearing these phrases for the first time cannot correctly guess their meanings. The expression white elephant comes from Thailand. Long ago in Thailand, white elephants were very rare. Whenever one was found, it was given to the king. The king would then give it as a royal gift to someone he did not like, since the beautiful animal cost a fortune to take care of. Nobody could refuse such a present, but it could financially ruin its owner. Moreover, it was a serious crime to mistreat a present from the king. Even writing it was not allowed. So a white elephant was almost useless. The expression, introduced in England in the 18th century, turned out to be useful for describing costly but useless public buildings. Today, it is used to refer to anything that might be costly and useless to someone. 해서 본문이 조금 긴다고 생각이 들 수는 있지만 잘 들어보셨길 바랍니다. 자, 그러면은 우리 지금까지 해왔던 것처럼 한 문장씩 뜯어보도록 하겠습니다. 첫 번째 문장, Even though many people know that these analogies are not based on science 해서 여기에 먼저 나오는 종속절부터 보도록 하겠습니다. 선생님, 이 절이 종속절인 거 어떻게 알 수 있어요? 라고 하면은 여기 보니까 many people 이라는 주어가 있고 know라는 동사가 있는데 뒤에도 뭐가 있다? 주어가 있고 동사가 있다. 그런데 이 절 앞에는 접속사가 있기 때문에 얘가 종속절 그리고 여기 접속사가 없는 이 절이 주절이구나 라는 거 알 수 있습니다. 자, 그럼 먼저 even though가 무슨 뜻인지 여러분들 아셔야 되는데 even though라고 하면은 비록 무엇일지라도 라는 겁니다. 그래서 여기에 땡땡에 들어갈 내용은 이 절 전체가 되겠습니다. 그래서 해석해 보시면은 even though 하고 이게 들어가야 되죠. 그러면은 many부터 science를 해석해야 됩니다. 해석을 하면은 많은 사람들이 many people know 안 돼요. 무엇을? that 절 이하를 아는 거죠. 그래서 이 that 절 전체가 이 know의 목적어인데 무엇을 안다? 비유가 어떤 비유? 이러한 비유들, 지금까지 배웠던 비유들, 그래서 crocodile tears, making a beeline 이라는 이러한 두 비유들이 are not based on science. 자, be based on 저번에 배웠죠? 무슨 뜻이죠? 무엇에 근거한다라는 거죠. 근데 무엇에 근거한다? science. 해서 과학에 근거를 둔다인데 not이기 때문에 비록 많은 사람들이 이러한 비유가 과학에 근거를 두고 있지 않다고 알고 있으나 the expressions do not easily disappear in the language.
해서 여기 주절이 나오는데 비록 이럴지라도 라고 했으니까 분명 뒤에 나오는 부분은 이와 반대되는 거겠죠. 만약에 많은 사람들이 이렇게 이러한 비유들이 틀리다라는 거, 과학적 근거가 없다라는 걸 알면은 무엇을 해야 되죠? 네, 이러한 표현들을 없애거나 아니면은 사용을 안 하려고 해야 되는데 아니다 라는 것이 나오겠죠. 그러면은 왜냐면 우리가 생각했을 땐 이렇게 생각을 하겠지만 비록 일지라도 라는 표현이 나왔으니까 반대되는 표현이 나오겠다라는 거 알 수 있어요. 자, 그럼 해석을 해보시면 이 표현들 아니면 그 표현들 the expressions do not easily disappear. easily 하면은 뭐죠? 쉽게 라는 부사죠. 근데 쉽게 뭐? disappear 하니까 사라지다. 근데 여기도 do not이니까 쉽게 사라지지 않는다라는 거죠. 근데 어디에서? in the language 에서 언어에서. 근데 여기서의 the language니까 더면은 구체적인 무언가를 지칭하는 거죠. 근데 구체적인 언어라고 하는 걸로 봐서는 얘가 영어겠구나 라는 거 알 수 있어요. 그래서 언어에서 그 언어에서 즉 영어에서 이러한 표현들은 쉽게 사라지지 않습니다 라고 여기서 말하고 있습니다. 자, 그 다음에 넘어갈게요. In fact 하면은 사실이죠. 근데 사실 partly due to these expressions 하면은 partly due to 라고 하면은 일단 partly 하면 무슨 뜻일까요? 네, part니까 부분이겠죠. 그러면은 ly가 붙으면 뭐죠? 품사가 어떻게 돼요? 부사가 됩니다. 그래서 얘는 부분적으로라는 거죠. 그래서 due to these expressions. 그래서 이 표현들 때문에 그러한 이유를 갖는다라는 건데 어떤 이유를 갖는다? Some people still hold the belief that crocodiles weep and bees always fly straight to their destination. 자, 일단 먼저 이거 가기 전에 제가 하나 언급을 안 했는데 due to라는 표현 여러분들 생소하실 수도 있는데 이거는 무엇 때문에예요. 그래서 제가 말했던 것처럼 이러한 표현들 때문에 부분적으로 이러한 표현들 때문에 이런 현상이 있다라고 여기서 설명을 해주는데 어떤 현상이 있느냐? Some people still hold the belief. 자, 여기에 hold the belief라는 게 있는데 hold라는 뜻이 정말 다양한 뜻을 가지고 있는데 이것은 무슨 뜻이 있죠? 네, 붙잡다라는 뜻을 가지고 있잖아요. 근데 이거를 우리가 진짜 구체적인 어떠한 물질을 이렇게 잡는데 보통 많이 쓰이지만 hold the belief 해서 the belief 무슨 뜻이죠? 네, belief 하면 신념이죠. 신념을 붙잡다라는 거잖아요. 그래서 이렇게 추상적인 명사들도 이렇게 hold라는 동사와 같이 사용될 수 있다는 거 알아두셔야 될 것 같아요. 그래서 여기서 그냥 의역을 해보자면은 신념을 가지고 있다라고 그냥 갖고 있다라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이것 때문에 많은 사람들 아니면 몇몇의 사람들은 아직도 still hold the belief 이러한 신념을 가지고 있대요. 근데 이 신념은 어떠한 신념이냐? that절 이하입니다. 즉, 이 that절은 저번에도 배웠지만 동격의 대시 사용되어서 앞에 나온 the belief라는 명사구를 꾸며주고 있습니다. 아니면은 수식해준다라고 저번에 배웠어요. 그러면은 사람들이 아직도 믿고 있는 아니면 아직도 갖고 있는 그러한 신념은 무엇일까 했더니만 crocodiles weep and bees always fly straight to their destination. 해서 crocodiles weep 하면은 악어들은 눈물을 흘리고 and bees always fly. 벌들은 항상 fly straight to their destination. 자, 어려운 단어 있는데 이거 저번에 배웠습니다. destination, 목적지라고 했죠. 그래서 악어는 울고 벌은 항상 그들의 목적지를 향해서 직행을 한다고 아직도 그러한 신념, 직행을 한다는 그러한 신념을 사람들이 아직도 가지고 있다라는 거죠. 근데 모든 사람이 그런 게 아니라 some people, 네, 많은 사람들 아니면은 일부 사람이라고 해석할 수도 있겠죠. 그래서 일부 사람들은 이것을 알고는 있어요. 그러지만 사용하는 사람들도 있고 이러한 표현이 아직도 존재하기 때문에 언어에서 쉽게 사라지지 않아서 당연히 사용이 되겠죠. 그래서 이런 언어들이 이러한 표현들이 살아있기 때문에 부분적으로 이런 것들이 있기 때문에 일부분의 사람들은 악어는 눈물을 흘리고 벌은 항상 그들의 목적지를 향해서 직행을 한다는 신념을 아직도 가지고 있다라고 해석이 되겠습니다.
네, 이 문장 조금 길어서 어려웠을 수도 있지만 그냥 알아두셔야 될 거는 due to, 때문에 라는 이 수거와 여기에 쓰인 대시, 동격의 대시기 때문에 앞에 있는 신념, 그 신념이 무엇인지를 꾸며주고 있다라는 거 아시면 될 것 같습니다. 자, 넘어가도록 하겠습니다. Sometimes the meaning of analogies may not be obvious. 자, 이 문장은 정말 단조로워요. 다만 조금 어려울 수 있는 단어가 있습니다. obvious라고 하면은 명백하다라는 거예요. 그런데 not, may not 해서 not이 있으니까 아니다라는 거죠. 근데 may라는 조동사가 있으니까 아닐 수도 있는 거죠. 그래서 진짜 아니야 라고 하는 게 아니라 조금 그럴 수도 있겠다라는 의미가 첨가됩니다. may 때문에. 그래서 해석을 해보자면은 sometimes 때때로 the meaning of analogies 비유의 의미는 may not be obvious 분명하지 않을 수 있다라는 거예요. The meaning of analogies 비유의 의미 그것이 어떻다? may not be obvious 분명하지 않을 수 있다라는 거예요. 자, 그 다음 가겠습니다. For instance 예시를 들어서 아니면 예를 들어서 What comes to mind when you hear the phrase white elephant or black sheep? 해서 예를 들어보겠대요. What comes to mind? comes to mind 하면은 저번에도 말했던 것 같은데 머리에 들어오다 아니면은 그냥 어떠한 생각이 떠오른다라는 거예요. 그래서 come to mind 원래는 원형으로 쓰면은 come to mind이겠죠? 이 come to mind는 무엇이다? 떠오른다라는 거예요. 네, 여기서 what이니까 무엇이죠? 무엇이 떠오르니? 라고 묻는 거죠. 무엇이 떠오르니? 언제? When you hear the phrase white elephant or black sheep. 그래서 너가 hear, 들을 때 어떤 거를 the phrase, 이러한 용어, 이러한 이러한 표현인 거죠. 이러한 표현, 어떤 표현? white elephant, 하얀 코끼리 또는 검은 양이라는 표현을 너가 들었을 때 제일 먼저 어떤 것이 떠오르니? 라고 이렇게 예를 여기서 친절하게 들어주고 있어요. 자, 그 다음 문장 보겠습니다. Most people, 대부분의 사람들은 hearing these phrases for the first time cannot correctly guess their meaning. 여기 보니까 콤마가 있고 아이고 죄송합니다. 이거는 조금 무시해주세요. 네, 여기도 콤마가 있습니다. 자, 그러면은 여기 콤마랑 콤마가 왜 있지? 이해가 안 갈 수도 있어요. 그리고 여기 most people 얘가 주어인데 여기 guess라는 동사가 여기 있으니까 얘는 왜 여기 있을까라고 궁금해 하실 수도 있는데 여러분들 그냥 알아두시면 좋은 게 뭐냐면은 이렇게 ing로 시작하는 애가 있고 이렇게 ing로 콤마랑 콤마 생략했을 때는 얘가 제일 먼저 있는 거잖아요. 그래서 얘랑 얘를 기점으로 뒤랑 앞을 생략하고 얘를 먼저 보면은 ing로 시작하는 애 있죠. 네, 이런 것들 고등학교 본문에서는 거의 항상 분사 구문입니다. 그래서 hearing these phrases for the first time 라는 게 분사 구문이에요. 그리고 이게 당연히 이게 그냥 이런 위치에 올 수 있어요? 라고 하면은 당연히 올 수 있어요. 왜냐? 얘를 바꾸면 어떻게 되느냐? 자, 우리 분사 구문에서 그냥 절 어떻게 바꾼다 했어요? 네, 당연히 접속사 다시 살려놔야 되고 그리고 뭐 해야 되죠? 주어도 다시 살려야 되고 분사의 형태 있던 애 어떻게 되죠? 네, 원래 존재했던 시제에 맞게 동사를 복구하시면 됩니다. 그래서 얘를 바꾸면은 when they hear these phrases for the first time 이라는 절이 만들어져요. 그래서 이 절은 추가적으로 이러한 상황에 라는 추가적인 부연 설명을 해주고 종속절이라는 것은 조금 비교적으로 잘 나올 수 있어요. 그리고 여기서 쓰인 종속절이 기능은 무엇이냐라고 했을 때는 부사절인 거예요. 그래서 부사절이기 때문에 부사와 동일하게 문장에서 쉽게 아무 데서나 나올 수도 있습니다. 그래서 아무 데서나 나올 수도 있기 때문에 이렇게 주어와 동사 사이에 콤마를 사용해서 안 해도 나올 수 있겠더라라는 거 알 수 있어요. 조금 어려울 수도 있어요. 그냥 여기서는 그냥 여러분들이 필수적으로 알아두셔야 되는 거는 분사 구문이 사용됐다라는 것과 분사 구문을 어떻게 하면은 원래의 절로 바꿀 수 있을까라는 거는 당연히 알아두셔야 되고 그리고 추가적으로 알아두면 좋은 거는 절을 분사 구문으로 바꾸는 방법도 필수적으로 저번에도 설명을 드렸지만 그것도 필수적으로 여러분들이 기억해 두시길 바랍니다. 선생님, 종속절이랑
부사절이랑 뭐가 다른가요? 하시면은 이것까지는 모르셔도 돼요. 네, 이거를 구분하라 라는 건 없어요. 그리고 제가 분명 방금 말했지만 이 when에서 time, 이 절은 종속절이면서 부사절이에요. 이것이 매치가 안 될 때도 있지만 매치가 되는 경우가 정말 많아요. 그래서 여러분들이 이거는 너무 어려운 개념이기 때문에 모르셔도 되고 제가 방금 말한 뭐 부사절 근데 그냥 부사절이 부사이기 때문에 문장에서 쉽게 아무 위치에서나 나올 수 있다라는 것만 좀 알아두시면 좋을 것 같아요. 그래서 부사절인데 얘를 분사 구문으로 바꿔서 얘가 이 위치에 존재한다. 그리고 원래 when they hear these phrases for the first time 였었는데 우리 접속사 생략 가능하다 했고 주어도 주절에 주어와 일치만 한다면은 생략이 가능하다 했는데 여기서의 주어는 they래요. 선생님 다르잖아요. 한데 얘가 대명사죠. 이 they는 대명사고 이것이 지칭하는 게 most people이기 때문에 얘는 생략이 가능합니다. 그리고 동사 어떻게 한다? 네, 뒤에다가 ing를 붙여서 분사로 만든다라고 했습니다. 자, 해석해야 됐죠? 자, 그러면은 여러분들 이거에서 이렇게 바꾸실 수 있는 능력이 있으니까 예로 보도록 할게요. When they hear these phrases for the first time 이라는 것을 해석해야 되는데 이것은 처음으로 when they hear for the first time이니까 for the first time이라는 게 처음이라는 거죠. 처음으로 이런 것을 들었을 때에 라고 해석하셔야 돼요. 처음으로 들었을 때에 처음 때인데 어떤 때에 들었을 때 그들이 이러한 이러한 표현을 처음으로 들었을 때에 대부분의 사람들은 cannot correctly guess their meaning. 네, 이 어구들의 정확한 의미를 추측할 수 없다라는 겁니다. 네, white elephant, 하얀색 코끼리, 이건 무슨 뜻일까? black sheep, 검은색 양, 검은 양. 이거는 진짜 들었을 때 정말 모르겠죠? 네, 그렇기 때문에 여기서도 말을 해주죠. 대부분의 사람들은 이것을 정확하게 의미를 파악할 수 없을 것이다 라는 겁니다. 자, 이거는 우리들뿐만 그런 게 아니라 영어를 모국어로 쓰는 사람들도 그럴 거예요. 왜냐면은 이 black sheep, white elephant 이라는 표현은 요즘은 거의 안 쓰기 때문에 그래요. 특히 white elephant 같은 경우에는 조금 쓸 수는 있어요. 하지만 black sheep 같은 경우에는 들어본 적이 거의 없는 것 같아요, 전. 그리고 white elephant도 솔직히 문학에서나 조금 봤지 진짜 실생활에서 사용되는 거는 거의 못 본 것 같아요. 그래서 이것은 진짜 원어민들도 모르는 경우가 많기 때문에 이런 것은 의미가 파악하기가 어렵다라고 할 수가 있겠습니다. 자, 넘어가도록 할게요. The expression white elephant comes from Thailand. 타일랜드에서 comes from, 유래되었다. 네, comes from 이라는 거 우리 배웠었잖아요. 그래서 타일랜드로부터 유래되었는데 무엇이? white elephant라는 expression. 그래서 하얀색 코끼리라는 표현은 타일랜드로부터 유래되었다. long ago, 옛날에 아니면은 오래전에 in Thailand, 그래서 타일랜드에서는 white elephants were very rare. 자, rare 이라는 단어만 아시면 되는데 rare, 이거 무슨 뜻일까요? 네, 여러분들 스테이크 먹으러 가면은 rare 이라는 게 있죠? 그래서 여러 가지 단계가 있어요. medium rare, rare, medium, well done 이런 게 있잖아요. 그래서 저는 보통 rare를 먹습니다. 네, rare라고 하면은 거의 익히지 않은 상태죠. 그래서 이것은 피가 조금 떨어지는 그런 상태를 rare라고 하는데 그 rare랑은 조금 달라요. 왜냐? rare는 드물다라는 거예요. 뭐 어떻게 생각하면은 고기를 드물게 구웠다라고 생각하면 이해가 될 수도 있는데 그거랑은 조금 의미가 다른 것 같습니다. 제가 이거를 굳이 언급한 이유는 없는 것 같네요. 네, 죄송합니다. 네, 가볼게요. 자, white elephants were very rare. 자, rare 무슨 뜻이라 했어요? 네, 드물다. 근데 얼마나? 매우 드물다라는 거죠. 그래서 타일랜드에서는 옛날에는 정말 하얀색 코끼리들은 정말로 귀중했어요. 정말로 드물었어요. Whenever one was found 해서 문장이 있는데 whenever 이건 뭘까요? 무엇 할 때마다 라는 겁니다. 네, 얘는 나중에 설명하도록 하겠습니다. 하지만 그냥 의미만 지금은 아시면 돼요. 무엇 할 때마다 라는 의미를 가진 애다 라고 생각하시면 되고 무엇 할 때마다 one was found one이 발견될 때마다 라는 거죠. one이라는 것이 was found 수동태죠? 발견될
때마다 라고 해석이 됩니다. 자, 그럼 여기서 말하는 원은 뭐죠? 네, 당연히 부정대명사겠죠? 저번에 말한 거. 자, 하지만 얘도 부정대명사이기 때문에 대명사이기 때문에 무언가를 지칭해줘야 돼요. 근데 이건 당연히 지칭하려면은 이미 언급된 거야겠죠? 자, 얘가 지칭하는 건 무엇이냐 했을 때는 바로 뒤에 나오는, 바로 다음에 나오는 주절에 있는 it과 동일하게 an elephant를 지칭합니다. 네, 근데 여기서는 그냥 an elephant가 아니라 a white elephant를 지칭한다라는 거 알아두셔야 돼요. 자, 그래서 whenever one was found 할 때는 하얀색 코끼리가 발견될 때마다 하얀색 코끼리는 was given to the king. 왕에게 주어졌다. 왕에게 들어졌다라는 주어졌다라는 거죠. 네, 그래서 여기서도 was given이니까 수동되겠죠. 그래서 발견한 사람이 주체적으로 킹한테 줬으면은 뭐 X, 뭐 피터가 찾았어요. 피터가 만약에 white elephant를 찾았으면은 Peter gave the white elephant to the king 이라고 할 수 있지만 여기서는 굳이 누가 발견했다라는 것을 언급할 필요가 없잖아요. 아, 네. 제가 수동태에서 구체적으로 설명한 적은 없는데 수동태를 제일 흔히 왜 쓰느냐라고 하면은 첫 번째는 무엇이냐? 주어가 누군지 모를 때, 그럴 때 정말 많이 써요. 그래서 가령 누군가가 창문을 깨트렸어요. 근데 그게 누군지 몰라. 그럴 때는 someone broke the window라고 할 수는 있지만 당연히 someone이란 거는 누군가잖아요. 근데 누군가라는 걸 굳이 언급할 필요가 있을까요? 네, 없겠죠? 왜냐면은 당연히 사람이 깨트렸을 건 알고 우리가 모르는 누군가가 깨트렸을 거는 알잖아요. 그렇기 때문에 이럴 때는 the window was broken 이라고 해서 주어를 생략할 때도 있고 아니면 두 번째는 무엇이냐? 너무 주어가 명확할 때 주어가 당연히 이 대상으로만 생각이 될 때는 주어를 생략해서 문장을 더욱더 간결하게 만들기 위해서 생략을 하는 경우가 있습니다. 그래서 여러분들 이거는 알아두시기 바래요. 수동태 언제 쓴다? 보통. 네, 당연히 여러 가지 이유가 있는데 첫 번째, 주어가 누군지 모를 때. 즉, 능동문에서의 주어가 누군지 모를 때 수동태를 정말로 많이 쓰고 두 번째는 반대되는 개념이 이건 사실상 주어가 너무나도 명확할 때. 근데 이거는 보통 언제냐? 문맥에서 이미 언급된 대상이 있을 때는 너무나도 명확하죠? 그래서 그럴 때는 수동태를 많이 쓰고 아니면은 어떠한 특정한 인물만 할 수 있는 것일 때 그런 거일 때도 주어가 미리 언급이 안 됐어도 생략이 가능합니다. 네, 그래서 생략을 하려면 어떻게 되나? 네, 당연히 수동태를 만들어서 주어 위치에 어떠한 명사를 넣어야겠죠? 근데 그것은 원래 능동문에서 목적어가 들어가게 되겠습니다. 그래서 당연히 여기 whenever one was found, it was given to the king 이라고 하는데 여기서는 제가 봤을 때는 누군지 모를 때 아니면은 두 번째는 그냥 아무나 진짜 네, 그 어떤 사람일지라도 하얀색 코끼리를 찾으면은 그것은 왕한테 주어져야 됐었나 봐요. 옛날에 타일랜드에서는 그러니까 여기서는 그러면은 somebody gave the king the white elephant 나 somebody gave the white elephant to the king 이라고 할 필요가 없잖아요. 당연히 누군가가 줬을 테니까. 그래서 여기에서는 수동태가 쓰였는데 이것은 왜 쓰였느냐라고 저한테 물어보시면 저는 이거는 주어를 굳이 언급할 필요가 없어서 라고 생각하시면 될 것 같아요. 자, 그래서 여러분들 지금까지 사용된 수동태 문장들 한 번씩 보면서 한번 생각을 해보시는 거는 참 의미가 있을 것 같아요. 이 문장이 왜 수동태가 쓰였을까? 라고 하면은 보통 이 두 가지의 경우입니다. 모르거나 아니면은 너무 명확하거나 둘 중 하나가 될 것 같아요. 자, 그래서 다시 돌아오면은 하얀색 코끼리가 찾아질 때마다 그 하얀색 코끼리는 king, 네, 하얀색 왕이 아니죠. 왕한테 주어졌대요. The king would then give it as a royal gift 라는 건데 여기 죄송합니다. 수동태인 거 먼저 쓰고 갈게요. 자, the king would then 해서 여기 then 이라는 게 있는데 여러분들 이 then 이라고 하면은 그 후에 아니면은 그때에 라는 거예요. 그래서 맥락상 then이 그때에 라고도 해석이 될 때도 있지만 아니면은 그 후에 라고도 해석이 돼요. 그래서 그러면 아니면 그때인데 then 비슷한 게 있죠. THAN인데 제가 이거를 미국 처음 갔을 때
6학년 때인데요. 미국은 6학년 때부터 중학교거든요. 네, 그래서 처음 봤을 때 이거 두 개를 구분을 못했어요. 그래서 항상 틀렸는데 그때마다 둘째 형이 저를 엄청 놀렸습니다. 하지만 왜 틀렸는지는 설명 안 해주더라고요. 하지만 7학년이 돼서 정확히 알게 됐고 그 후부터는 정말로 수치심을 느껴서 그런지 구분을 잘하게 됐는데 이 THAN은 언제 쓰이는 거죠? 네, 비교를 할 때 쓰이는 거죠. 비교를 할 때 비교급에서 쓰이는 애고 bigger than you, smaller than him 뭐 이렇게 당연히 이렇게 비교급에서 쓰이는 애고 이 THAN은 부사로서 그때 아니면은 그 이후 그러나 그러면 이렇게 해석이 됩니다. 자, 그래서 얘부터 해석하시면은 우리나라 말로는 조금 더 깔끔해질 수 있을 것 같아요. 네, 킹한테 그 하얀색 엘리펀트가 주어질 때 그러면은 네 주어졌고 그러면은 왕은 would give it as a royal gift. 왕은 그것을 give it. 네, 그것을 줬대요. 근데 as니까 무엇으로서라고 해석이 됩니다. 이것은 무엇으로서인데 무엇으로서 줬냐라고 하면은 a royal gift로 줬다라는 거죠. 그러니까 국왕의 선물로 주어졌다라는 거예요. 네, 이 royal이라고 하면은 국왕 아니면은 왕의라는 거예요. 왕의 해서 그냥 형용사인데 왕과 관련된 용어다라는 거예요. 그래서 국왕의 선물로 그것을 주어졌다는 거죠. 누구한테? To someone he did not like. He did not like. 그가 왕이 싫어하는 사람한테 그것이 국왕의 선물로 주어졌다라고 합니다. 자, 당연히 선생님 싫어하는 사람한테 왜 선물을 주죠? 라고 할 수 있는데 여기에 큰 따옴표가 있죠? 큰 따옴표가 이렇게 명사에 쓰였으면은 보편적인 의미로 쓰이지 않을 때 이렇게 큰 따옴표를 많이 쓰거나 아니면 비꼴 때 많이 써요. 네, 당연히 싫어하는 사람한테 주는 거니까 당연히 진정한 의미의 선물은 아니겠죠? 그래서 안 좋은 의미로서의 기프트이기 때문에 우리가 보편적으로 사용하는 의미의 기프트가 아니라서 여기에 큰 따옴표가 쓰였다라는 거 알아두시면 좋을 것 같아요. 그래서 왕은 그것을 would give it. would라는 게 여기에서는 해석할 때 그냥 무엇 하곤 했다라고 해석하시면 될 것 같아요. 그래서 그가 싫어하는 어떠한 사람에게 그것을 국왕의 선물로 줬다. 근데 왜? Since. 무엇 때문에? The beautiful animal cost a fortune to take care of. 그 아름다운 동물은 the animal, the beautiful, 아름다운 동물은 cost a fortune. 이것도 하나의 표현이거든요. 네, 이거는 그러면 무슨 표현이냐라고 하면은 정말로 많은 돈이라는 거예요. cost a fortune 이라고 하면은 그냥 fortune이 많은 돈이라고 생각하시면 될 것 같아요. fortune이면은 행운이라는 것도 의미하는데 이 행운과 다른 거는 무엇이냐 했을 때는 a fortune이란 거예요. 이 fortune이란 단어가 행운으로 사용될 때는 관사 어를 안 쓰는데 엄청나게 많은 재산을 지칭할 때는 어를 사용하게 됩니다. 그래서 cost a fortune이라고 하면은 재산을 사용하다, 많은 돈을 들이다 라는 건데 무엇을 한다? to take care of. 그 동물을 돌보기 위해서는 정말로 많은 돈이 사용되었다라는 거죠. 그래서 돌보기 위해서는 많은 돈이 사용되기 때문에 이 투부정사는 여기서 뭐로 사용된 거라고 볼 수 있을까요? 네, 부사적 용법으로 해석을 하시면 될 것 같습니다. 자, 여기까지 해서 이번 시간은 끝내도록 할게요. 조금 다음 페이지를 하기에는 시간이 너무 길어질 것 같아서 여기까지 해서 끝내고 다음 시간에는 나머지 37쪽 내용들 나간 다음에 그런 다음에 학습지 같이 풀어보도록 하겠습니다. 자, 이번 시간에도 들어주시느라 정말 수고 많으셨습니다.